Good morning, all of you. Welcome all of you to this online lecture series. Last lecture, we have seen that the instrumentation amplifier. Okay, instrumentation amplifier is nothing but the two or three op amps are wired together. The first stage of the instrumentation amplifier is nothing but the it can take the uh, inputs, and again it is given to the differential amplifier, and last output is nothing but the amplifier output. Okay, what is the difference between instrumentation amplifier and op amps? uh, in op amp there are the two resistors needed for the change the gain of the op amp. Okay, but in case of the instrumentation amplifier it requires only one resistor. With the help of only one resistor, we can change the gain of the instrumentation amplifier. It is the basic difference between the operational amplifiers and the instrumentation amplifier. Okay, let's see next. It is a instrumentation system. Okay, instrumentation system. Here, it shows a block diagram of instrumentation system. What it shows that? It shows that here is a measured. Actually, it is a quantity to be measured, nothing but the measurement. It is given to the input stage. Here, input stage is nothing but the transducer plus preamplifier. Okay, already you have know that in case of the any physical parameter, chemical parameter, we have to use to measure at that time, it will be converted into the electrical one with the help of electrical transducer. That's why we have to use here transducer plus preamplifier is the input stage. Okay, then it is given to the intermediate stage. Intermediate stage is nothing but the instrumentation amplifier, which we had already studied last lecture. Okay, and then it is given to the output amplifier. Output amplifier is nothing but the indicator and automatic process control system. Indicator means it can be a display or automatic process control. It may be given to the microprocessor or microcontroller. Okay, it is a whole instrumentation system. Okay, the measurement and control of physical conditions is very important in many industrial and consumer applications. आता आपल्याला माहितच आहे की in industrial applications we have to need it to measure and control of any physical conditions. Okay, for example, let's take one example. The operator may make necessary adjustment in the measurements of temperature or humidity inside dairy or meat plant to maintain a product quality or to produce a particular type of plastic precise temperature control. Okay, let's say example of dairy or meat plant. Okay, in case of the dairy or meat plant, it is necessary to control the temperature as well as to check the plastic furnacer temperature. Okay, that's why we have to need it the instrumentation system. Okay, then what will it consist? Majorly, it consists of the transducer as a input stage. As I already told you that the input stage is nothing but the transducer. Okay, then it is depending upon the physical input. म्हणजे कुठलं physical input आहे, it may be temperature, it may be humidity. Okay, that depends upon the means physical quantity वरती तुमचा ट्रान्सड्युसर काय असणार आहे, डिपेंड असणार आहे की कुठला ट्रान्सड्युसर तुम्ही इथं यूज करायचं. Okay, output of the transducer is fed to the preamplifier. तुम्हाला सांगितले की input stage already consists of the two parameters. The first parameter is transducer, another parameter is a preamplifier. Transducer means converts one form of energy into another. Here we can take the example of physical quantity. ओके, फिजिकल क्वांटिटीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल मध्ये करण्यासाठी कुठला ट्रान्सड्युसर वापरलाय तुम्ही इथं? तर सपोज टेम्परेचर असेल तर तुम्ही आरटीडी वापरू शकताय, तुम्ही थर्मिस्टर वापरू शकताय, तुम्ही LM35 वापरू शकताय, त्यानंतर तुम्ही थर्मोकपल यूज करू शकताय. दीज आर द ट्रान्सड्युसर विच विल गिवन टू द प्रीएम्प्लिफायर स्टेज. प्रीएम्प्लिफायर स्टेज is nothing but the operational amplifier. It only applies to avoid the loading from the transducer output to the intermediate stage, that is the instrumentation amplifier. Okay, then next stage is the instrumentation amplifier.
what is the use of instrumentation amplifier? It is an intermediate stage. Okay, instrumentation amplifier amplifies the output, and it is given to the output amplifier, and that output amplifier is nothing but the meter, oscilloscope, charts, or magnetic recorders. Okay, these are the काय असणार तुमचे indicators or the काय असणारे recorders असणार. Okay, suppose in case of advanced technology has led to use of automatic instrumentation system. जर तुम्ही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जर बघितली तर तिथं ऑटोमॅटिक काय केलेलं असते, टेक्नॉलॉजी वापरलेली असते. दिस सिस्टीम हॅव अन ऑटोमॅटिक प्रोसेस कंट्रोलर used at the output stage which compensates for changes in the operating conditions. ओके, तर ऑपरेटिंग कंडिशन जे आहेत म्हणजे ह्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक प्रोसेस कंट्रोलर मध्ये आउटपुट स्टेज आहे ती काय करते तर compensate the changes in the operating conditions. The line connecting the various stages as shown in figure here, these are the transmission lines. Okay, lines दिसतात तुम्हाला. ओके, त्या काय सांगतात ते तर it is a transmission lines on the system requirement and the physical quantity to be monitored. The length of these transmission lines are chosen. म्हणजे तुमचं किती लांब आहे, किती डिस्टन्स वरती आहे त्याच्यावरती ह्या ट्रान्समिशन लाईन्स काय केल्या जातात, चूज केल्या जातात. These transmission lines permit signal transfer from युनिट टू युनिट. याचा उपयोग काय आहे, इनपुट स्टेज कनेक्ट करायची इंटरमिजिएट स्टेजला, इंटरमिजिएट स्टेज कनेक्ट करायचे आउटपुट स्टेज. ओके, म्हणजे या ट्रान्समिशन लाईन्स किती लांब आहेत इनपुट स्टेज पासून आउट टू इंटरमिजिएट स्टेज त्याच्यावर डिपेंड आहेत. आणि काम काय आहे ट्रान्समिशन लाईनचं तर एकमेकाला काय करायचे, कनेक्ट करायचे. ओके, इथे किती वायर्स लागतील त्यासाठी हे गोल दाखवलेले ह्या ट्रान्समिशन लाईन्स. ओके, इट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ काय असेल तुमची इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम. समजलं का तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम मध्ये काय काय असतं. पहिली स्टेज असते इनपुट स्टेज, ज्याच्यामध्ये ट्रान्सड्युसर असतो, प्री एम्प्लिफायर असतो. प्री एम्प्लिफायर म्हणजे ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. त्याचं काम काय आहे, टू अवॉइड द लोडिंग इफेक्ट फ्रॉम द इनकमिंग और फोर्थकमिंग काय असेल तुमचे स्टेजेस. त्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर, ऍक्च्युअली एम्प्लिफिकेशन डन इन द प्रोसेस ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर. इट अवॉइड्स द कॉमन सिग्नल. कॉमन मोड सिग्नल असेल तर तो तिथं अवॉइड करतो. आणि लास्ट स्टेज असणार आहे दॅट विल बी डिस्प्ले स्टेज असेल, or it may be controlling stage असेल, or it may be recording stage असेल. Okay, तर it is a block diagram of the instrumentation system. After that, next, which is very important in case of जर आपण एक्झामच्या दृष्टीने बघितलं तर हा फार महत्वाचा आहे. ब्रिज एम्प्लिफायर, नाव काय याचं, ब्रिज एम्प्लिफायर. इथं जो दिसतोय हिअर इट शोज द ब्रिज. हिअर ब्रिज देर आर द 4 आर्म्स. Here one arm connected RC, another arm RB, here RA, and here RT plus delta R. And for this bridge, we have to use excitation supply E. And one is a ground. म्हणजे सप्लाय एकाकडे आणि ग्राउंड एकीकडे, आणि जे दोन टर्मिनल्स राहतात व्ही आणि व्हीबी दॅट विल बी युज्ड ऍज अ आउटपुट फ्रॉम द ब्रिज एम्प्लिफायर. ओके, हिअर देअर इज अ resistive transducer is nothing but RT, means here RT is nothing but the resistance of the transducers. बघा, म्हणजे RC, RB, RA these are the काय असतील तुमचे नॉर्मल रेजिस्टर्स असतील, बट RT इथं गोल करून दाखवले, मे बी इट मे बी स्ट्रेन गेज असेल, इट मे बी RTD, इट मे बी थर्मोकपल, सॉरी थर्मोकपल not in the case of bridge. Here it may be RTD, it may be strain gauge, or it may be thermistor. Okay, all these are connected in a bridge form. ब्रिज फॉर्म मध्ये जोडलाय तर आरटी काय आहे, जो काय तुम्ही ट्रान्सड्युसर जोडताय त्या ट्रान्सड्युसरचा रेजिस्टन्स म्हणजे काय असणार तुमचा आरटी. आणि प्लस डेल्टा आर का लिहिलंय, इफ देर इज अ चेंज इन फिजिकल पॅरामीटर ऍट दॅट टाइम इट्स रेजिस्टन्स चेंजेस अँड दॅट चेंज शोज दॅट इट विल बी डेल्टा. म्हणजे पहिला जो काय रेजिस्टन्स असणार आहे आरटी त्याच्यामध्ये किती चेंज होणार आहे तर डेल्टा आर चेंज होणार आहे. दॅट्स वाय दिस रेजिस्टन्स शोज दॅट आरटी प्लस delta R. Initially the bridge is balanced. Okay, how to bridge balance? RC is equal to RB and RA is equal to RT. असं जर असेल तर हा ब्रिज काय असेल, इनिशियली जेव्हा कुठलीच कंडिशन चेंज नसेल, म्हणजे कुठलंच फिजिकल कंडिशन चेंज नसेल ऍट दॅट टाइम ब्रिज इज काय असेल तुमचा
बॅलन्स असतं. ओके, तर आपण काय करूया त्याचं वन बाय वन बघूयात. इथं दिस शोज डिफरन्शियल इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍम्प्लिफायर. डिफरन्शियल घेतलेला आहे कारण व्ही आणि व्हीबी हे दोन काय तुमचे डिफरन्शियल व्होल्टेजेस घेऊन ते काय केलेले आहेत इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍम्प्लिफायरला दिलेले आहेत. हा पुढचा जो आहे तो पूर्ण काय तुमचा इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍम्प्लिफायर आहे. ओके, हिअर इन दिस सर्किट रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर इज कनेक्टेड इन वन आर्म ऑफ द ब्रिज. म्हणजे एका आर्म मध्ये काय केलेलं आहे ट्रान्सड्यूसर रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर काय केलेला आहे जोडलेला आहे. ओके, हिअर आरटी इज द रेझिस्टन्स ऑफ द ट्रान्सड्यूसर अँड डेल्टा आर इज द चेंज इन रेझिस्टन्स ऑफ द रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. म्हणजे जो काही चेंज होणार आहे तो कशाने दाखवलाय डेल्टा आर ने दाखवला आहे. ओके, म्हणूनच या रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरचा जो काही रेझिस्टन्स घेतलेला आहे तो किती घेतलेला आहे आर टी प्लस डेल्टा आर असा घेतलेला आहे. ओके, आता मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितले की इनिशियली ब्रिज इज बॅलन्स म्हणजे काय तर व्हीबी इज इक्वल टू व्ही. बघा दोन्ही व्होल्टेजेस आहेत ते व्होल्टेजेस सेम असेल म्हणजेच काय असेल तुमचा ब्रिज काय असणार आहे तुमचा बॅलन्स असणार. ओके, दॅट्स वाय वी हॅव टू राईट द इक्वेशन such that RA VA म्हणजे काय असेल तुमचा RA इंटू E डिवायडेड बाय RA प्लस RT प्लस डेल्टा. ओके, आणि VB इज इक्वल टू काय असेल तुमचा RB. एक मिनिट, इनिशियली ब्रिज इज बॅलन्स मीन्स हिअर द पोटेन्शियल ऑफ द this VB, how to calculate it? Okay, let's see. दाखवते तुम्हाला. जर आपल्याला काय करायचंय इथं आपल्याला पोटेन्शियल एका ह्याचं काढायचं असेल तर इथं व्होल्टेज डिवायडर रूल यूज करायचा. इथं काय असणार आहे ई काय असणार तुमचा सप्लाय व्होल्टेज असणार आहे. ओके, तर आरबी जे जो रेजिस्टर खाली आहे तो अगोदर घ्यायचा मल्टिप्लाय बाय व्होल्टेज डिवायडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स. टोटल रेजिस्टन्स किती असणार आहे तुमचा तर बघा डायग्राम माझ्याकडे आता इथे दिसत नाहीये पण तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवते. त्याच्यामध्ये काय असणार तुमचा आरबी प्लस आरसी इट इज अ काय असणार तुमचा टोटल रेजिस्टन्स असणार. ओके, आणि तो व्हीबी इज इक्वल टू व्ही असं म्हटलेलं आहे आपण. म्हणजेच काय असणार आहे हे पोटेन्शियल झालं व्हीबीचं. आता व्हीएचं पोटेन्शियल काढायचं असेल तर काय असणार आहे खाली कुठला रेजिस्टर आहे तिथं आर ए रेजिस्टर. म्हणजे काय येईल तुमचा जो खाली रेजिस्टर आहे तो घ्यायचा. बघा व्होल्टेज डिवायडर रूल आहे जो रेजिस्टर खाली आहे खाली इन द सेन्स ग्राउंड कडे आहे तो घ्यायचा डिवायडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स. टोटल रेजिस्टन्स किती आहे तुमचा बघा आता मला इथं थोडंसं काढताना प्रॉब्लेम येतोय पण समजून घ्या आर ए प्लस आर टी. ठीक आहे, आणि मल्टिप्लाय बाय इक्वेशन काय आहे व्होल्टेजने मल्टिप्लाय करायचे मी सांगितले तुम्हाला ई. म्हणजे जर आपण म्हणलं इनिशियली ब्रिज इज बॅलन्स ऍट दॅट टाइम व्हीबी इज इक्वल टू व्हीए. व्हीबीचं जे काय पोटेन्शियल आहे हाऊ टू कॅल्क्युलेट आरबी डिवायडेड बाय आरबी प्लस आरसी इंटू ई इज इक्वल टू आर ए डिवायडेड बाय आर ए प्लस आर टी इंटू ई. ओके, आता जर आपण ह्याच्यामध्ये कॉमन टर्म जर काढून टाकल्या म्हणजे काय होईल तुमचं ई गेट कॅन्सल होणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे काय राहतंय तुमचं जर तुम्ही इक्वेशन सॉर्ट आउट केलं तर काय येणार आहे तुमचं इथं आरसी. आपण असं म्हणू शकतो इनिशियली ब्रिज इज बॅलन्स ऍट दॅट टाइम द रेशो ऑफ आरसी टू आरबी इज इक्वल टू आरटी टू आर ए. ओके, म्हणजे काय होईल इक्वेशन इथं समजून घ्या की आपण इथं काय केलं ई कॅन्सल करून टाकलं. ओके, त्यानंतर काय होणार आहे याच्यामध्ये आरबी आहे. ठीक आहे, आपण काय करायचं रिअरेंज इक्वेशन करून आर ए प्लस आर टी इकडे घेऊन गेलो आरबी प्लस आरसी इकडे घेऊन गेलो तर आपण इक्वेशन अरेंज करून घेतलं तर आपल्याला काय होणार आहे असं इक्वेशन येणार आहे आरसी अपॉन आरबी इज इक्वल टू आरटी अपॉन आर ए. म्हणजेच काय आहे की जे तुमचे एका आर्मच्या साईडचे रेजिस्टर आहेत आरसी आणि आरबी एका साईडला आहेत आर्मच्या
आणि आरटी आणि आरे एका साईडला आहेत, तर ते दोन्ही कसे पाहिजेत तुमचे सेम असेल तर ब्रिज काय असतो तुमचा बॅलन्स्ड होतो. ओके. बघा म्हणजे काय सांगितलं होतं, व्हीबी इज इक्वल टू व्हीए म्हणजेच काय येईल आरसी अपॉन आरबी इज इक्वल टू आरटी अपॉन आर ए. ओके. दिस इज गिव्हन. बघा आता ब्रिज इज बॅलन्स्ड ऍट ए डिझायर्ड रेफरन्स कंडिशन. म्हणजे जेव्हा आपण जी रेफरन्स कंडिशन घेणार आहे, सपोज टेम्परेचर ट्रान्सड्युसर असेल तर 0 डिग्री सेंटीग्रेड घेतलं जाईल किंवा ऍट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड घेतलं जाईल. त्यावेळेस काय असणार आहे तुमचा ब्रिज हा बॅलन्स्ड असणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे आरसी अपॉन आरबी इज इक्वल टू आरटी अपॉन आर ए असणार. ओके. आता या कंडिशन मध्ये काय असणार आहे आर ए आरबी आणि आरसी सो सिलेक्टेड दॅट दे आर इक्वल इन व्हॅल्यू टू द ट्रान्सड्युसर रेझिस्टन्स आरटी. म्हणजे त्या कंडिशनला जी काय रेफरन्स कंडिशन आहे त्या रेफरन्स कंडिशनला आरसी आरबी आणि आर ए असे चूज करायचे की ते आरटी एवढं असलं पाहिजे. सपोज आपण म्हणू की पीटी 100 वापरलं आपण. पीटी 100 म्हणजे काय ज्याच्यावरती प्रॅक्टिकल आहे तुम्हाला. पीटी 100 याचा अर्थ काय त्याचा रेजिस्टन्स किती असणार आहे 100 ओहम असणार आहे. तर आपण सगळे जे काय ब्रिजचे रेजिस्टर आहेत ते 100 ओहम घ्यायचे. म्हणजे काय असणार आहे हा 100 ओहम हा 100 ओहम हा 100 ओहम आणि हा 100 ओहम. म्हणजे ब्रिज काय असणार आहे इनिशियली काय असणार तुमचा बॅलन्स्ड असणार आहे. ओके. म्हणजे जेवढा काय रेजिस्टन्स असणार आहे ट्रान्सड्युसरचा तेवढाच काय करायचंय आरसी आरबी आणि आर ए काय करायचे तुम्ही चूज करायचे. ओके. ऍज द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड चेंजेस द रेजिस्टन्स ऑफ द resistive transducers are changes and it may be plus delta. That's why there is a unbalancing of the bridge. That means VB is not equal to VA. Hence, the output voltage of the bridge is function of the change in resistance of the transducer. बघा आता फिजिकल क्वांटिटी चेंज झाली टेम्परेचर चेंज झालं तर ऑब्विसली पहिला जो ब्रिज तुमचा बॅलन्स आहे दॅट विल बी गेट अनबॅलन्स्ड. इफ दॅट अनबॅलन्स्ड मीन्स potential of VB is not equal to VA and that is used to measure the temperature of the काय असेल तुमचं टेम्परेचर ऑफ द रूम असेल और टेम्परेचर ऑफ द फर्नेसेस. ओके. तर इथं आपण म्हणूयात की व्होल्टेज ऑफ व्हीबी इज कॉन्स्टंट. आता व्हीबी मध्ये आरसी आणि आरबीच्या रेजिस्टन्स व्हॅल्यू बदलणार आहेत का नाही बदलणार. आरसी आरबी बघा कॉन्स्टंट आहे. मग अशी म्हणलं की सपोज अन एक्झाम्पल 100 ओहम घेतला तर ह्या बदलतील का नाही. तर काय बदलतोय फक्त हा आरटी बदलतो. हा आर ए सुद्धा कॉन्स्टंट राहणार आहे. पण व्हीबी व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहणार आहे. पण कुठलं व्होल्टेज बदलतंय तर व्हीए व्होल्टेज बदलतंय. दॅट्स वाय वी हॅव बघा कॅल्क्युलेशन बघूयात आपण. व्हीए इज इक्वल टू आर ए इंटू आर ई. बघा व्हीएचं व्होल्टेज काढताना ऑलरेडी सांगितले जो रेजिस्टन्स खाली येतो घ्यायचा मल्टिप्लाय बाय व्होल्टेज डिवायडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स आर ए प्लस आर टी प्लस डेल्टा आर. आणि व्हीबीची व्हॅल्यू मग अशी सांगितली होती कशी काढायचे आरबी जो रेजिस्टन्स खाली येतो घ्यायचा आहे ग्राउंडकडे RB divided by RB plus RC into E. The output voltage across the bridge terminal is VAB. Output voltage काय असणार तुमचं VAB आणि given by VAB is equal to VA minus VB. तुम्हाला माहिती आहे की डायग्राम मध्ये बघा काय केलेलं आहे आपण VA कुठे दिलेला आहे A1 ला दिलेला आहे आणि VB कुठे दिलेला आहे A2 ला. दोन्ही नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलाय. बट दॅट इज अ डिफरन्शियल आउटपुट फ्रॉम द ब्रिज. बरोबर आहे. म्हणजे VA मायनस VB कुठे जाणार आहे तुमचं पुढच्या इन्स्ट्रुमेंटेशन अँप्लिफायरला जाणार आहे. हेन्स वी हॅव टू इंटरेस्टेड टू नो द व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्हीएबी. व्हीएबी इज नथिंग बट द व्हीए मायनस व्हीबी. मग इथं काय करायचं व्हीए ची व्हॅल्यू पुट करायची इथं व्हीबी ची व्हॅल्यू पुट करायची. ओके. आता जर आपण इक्वेशन मध्ये असं म्हटलं की आर ए इज इक्वल टू आरबी इज इक्वल टू आरसी इज इक्वल टू आरटी इज इक्वल टू आर म्हणजे आपण सगळ्या रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यू 100 मग अशी म्हणलं होतं तशा सगळ्या जर सेम ठेवल्या तर चारही आर मधल्या तर काय होईल इक्वेशन बघा आर एच्या जागी आर आरबीच्या जागी पण आर घ्यायचं आणि आर ए प्लस आर टी दोन्ही आर आर आहे दॅट्स वाय 2R प्लस डेल्टा आर मायनस आर इंटू ई डिवायडेड बाय आरबी प्लस आरसी म्हणजे आर ए प्लस सॉरी आरबी इज इक्वल टू म्हणजे थोडक्यात सगळे रेजिस्टन्स सारखे घेतले की या दोघांचं काय येणार आहे 2R येणार. आता याच्यातून ई कॉमन आउट काढलं तर काय येत आहे आर डिवायडेड बाय 2R प्लस डेल्टा आर मायनस इथलं ई कॉमन काढलं. ठीक आहे. आणि काय करायचं आर आर कॅन्सल होतो इथला हा आर आर कॅन्सल झाला ई कॉमन काढला की वर काय राहतोय 1 डिवायडेड बाय. मग त्यामुळे परत काय आलं इक्वेशन व्हीएबी इज इक्वल टू ई. आता काय करायचं आपल्याला हा कंस सोडवायचा. कसा कंस सोडवायचा तर दोघांचे डिनोमिनेटर बघा सेम नाहीये दॅट्स वाय काय करायचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करण्यासाठी काय करायचं 2 मल्टिप्लाय बाय आर 2R
परत हे मधलं चिन्ह मायनस. आता 2r 1 ने मल्टिप्लाय करायचं, -2r आणि मायनस प्लस मायनस मायनस डेल्टा आर डिवायडेड बाय ह्या 2 नी ह्याला मल्टिप्लाय केलं की हाय असं लिहायचं 2 इन ब्रॅकेट 2r प्लस डेल्टा. म्हणजे काय करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि डिनोमिनेटरली एकमेकांना काय करायचं, गुणायचं. म्हणजे जर तुमचे काय असतील डिनोमिनेटर सेम नसतील तर न्यूमरेटरचं जर आपल्याला काय करायचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायचं असेल तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते. आता बघा इथं 2r प्लस आहे आणि -2r मायनस आहे, दॅट्स वाय दीज आर कॅन्सल टू इच अदर. मग काय होईल तुमचं फक्त इथं मायनस डेल्टा आर इंटू तुमचा हा मागाचा ई म्हणजे जो काही सप्लाय व्होल्टेज आहे ब्रिजचा तो डिवायडेड बाय 2 इन ब्रॅकेट 2r प्लस डेल्टा. ओके, आता इथं बघा जे काही आउटपुट व्होल्टेज आहे, ओके, the output voltage VAB of the bridge is applied to the differential instrumentation amplifier. आणि ट्रान्सड्यूसर ब्रिज थ्रू द व्होल्टेज फॉलोअर्स टू इलिमिनेट द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द ब्रिज सर्किट. म्हणजे काय केलेलं आहे बघा ह्या डायग्राम मध्ये जे व्हीएबी आहे आता काढलं होतं ते आपण काय आलं व्हीएबी आपलं मायनस डेल्टा आर इंटू ई डिवायडेड बाय 2 इंटू आर टी 2r प्लस डेल्टा आर that is given to this differential amplifier and that is given to the voltage follower to avoid the loading effect from the bridge. ओके, मग आता आपण हे काय केलेलं आहे दिलेलं आहे. आता गेन कुठल्याही अँप्लिफायरचा गेन काढायचा असेल इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचा तो काय असतो RF/R1. Therefore the output voltage VA of the circuit is given by आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे काय असतं नेहमी लक्षात ठेवा, मागच्या वर्षी झाले आउटपुट व्होल्टेज इज नथिंग बट द काय असतं इनपुट व्होल्टेज मल्टिप्लाय बाय द गेन. इनपुट व्होल्टेज किती आहे तुमचं व्हीएबी आहे आणि गेन किती आहे तुमचा RF/R1. दॅट्स वाय व्हीएबी किती आलतं मगाची इक्वेशन बघा, व्हीएबी किती आलतं तुमचं इथं मायनस डेल्टा आर ई डिवायडेड बाय 2 इंटू 2r प्लस डेल्टा आर, ते इथे लिहायचं. व्हीएबी मागाचा हा पूर्ण दिसतोय तो व्हीएबी आहे इंटू RF/R1. ठीक आहे, आता ह्या इक्वेशन वरून काय दिसते बघा VA इज इक्वल टू मायनस डेल्टा आर इंटू ई डिवायडेड बाय 2 इंटू 2r प्लस डेल्टा आर इंटू RF/R1. फ्रॉम दिस इक्वेशन we can say that output voltage is directly proportional to the changes in this delta R. As the E is constant, value of resistance are constant and RF is constant and R1 is also constant. ओके, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की आउटपुट व्होल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा आर ऍज द ऑल द क्वांटिटीज आर रिमेन कॉन्स्टंट फॉर द इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर और द ब्रिज. म्हणजे ब्रिज अगोदर चूज केला की आर कॉन्स्टंट राहतोय, इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायरचा RF आणि R1 सिलेक्ट केला की फक्त काय राहतोय चेंज डेल्टा आर. म्हणजे होल आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर इज or bridge amplifier is nothing but the function of delta R. Okay, तर आपण असं म्हणू शकतो की VO is a function of change in resistance delta R of the transducer since the change is caused by the change in physical quantity. A meter connected at the output can be calibrated in terms of units of physical quantity. Okay, तर हे तुमचं झालेलं आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर. म्हणजे शेवटी जे काय ब्रिज एम्प्लिफायर आहे म्हणजे काय केलंय बघा, ब्रिज एम्प्लिफायर म्हणजे काय केलंय ब्रिज घेतलाय, ब्रिजला पुढे इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर जोडलाय आणि ब्रिजचे जे आउटपुट आहे ते व्हीएबी आहे आणि व्हीएबी मध्ये काय येतोय फक्त डेल्टा आर हा महत्वाचा आहे. ओके, तर व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर. तर इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर युजिंग रेजिस्टन्स टाइप ट्रान्सड्युसर्स. म्हणजे जर रेजिस्टन्स टाइप ट्रान्सड्युसर असतील, कुठले कुठले रेजिस्टन्स टाइप ट्रान्सड्युसर आहे, स्ट्रेन गेज आहे, आरटीडी आहे, थर्मिस्टर आहे. दीज आर द रेजिस्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. त्याचा उपयोग म्हणजे त्यासाठी आपण काय करू शकतो इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर किंवा त्या ब्रिज एम्प्लिफायर यूज करू शकतो. ओके, इन दिस ट्रान्सड्युसर द रेजिस्टन्स ऑफ द ट्रान्सड्युसर चेंजेस ऍज अ फंक्शन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे जर सपोज टेम्परेचर बदललं तर काय होतं त्याचा रेजिस्टन्स बदलतो. स्ट्रेन गेज असेल तर प्रेशर ठेवलं की बदलतं. प्रॅक्टिकलला बघा तुम्हाला ब्रिज एम्प्लिफायर आहे, ओपॅम्प जोडलेला आहे त्याच्या पुढे तुम्ही. ओके, हिअर कॉमनली युज्ड रेजिस्टन्स ट्रान्सड्युसर आर थर्मिस्टर, फोटोकंडक्टर सेल्स अँड स्ट्रेन गेजेस. मी तुम्हाला सांगितले की रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर कुठले आहेत तुमचे, थर्मिस्टर्स आहेत, फोटोकंडक्टर्स आहेत आणि स्ट्रेन गेजेस. ओके, तर आपण इथं काय करूयात स्टॉप करूयात. आय थिंक सगळ्यांना समजलं असेल इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर अँड ब्रिज एम्प्लिफायर. ओके,
तर सेमिनारची सूचना मी दिली होती. तर सेमिनार ज्यांचे ज्यांचे झालेले आहेत, मी आज काय करते, माझा ईमेल आयडी शेअर करते. त्याच्यावरती तुम्ही मला तुमचे सेमिनार्स काय करायचे पाठवून द्यायचे. ओके. थँक्यू.